اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ پڑھ رہے ہیں جسمانی نشوونما کے مختلف مدارج کی جو خصوصیات ہیں۔ کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا بالغ پن کا دور اور بچپن کا دور۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے بلوغت یا فنان شباب کا دور، یعنی بلوغت یا جوانی کے آغاز کا دور۔ فنان شباب کا دور نوخیزی کا دور ہوتا ہے، یعنی جوانی کے آغاز کا دور ہوتا ہے۔ اٹھتی جوانی 12 سے 14 سال سے شروع ہو کر 18 سال تک قائم رہتی ہے۔ بلوغت کا دور جو ہے نہایت ہیجان انگیز یعنی ہیجان انگیز مضطرب بے چینی والا دور ہوتا ہے۔ یہ ہنگامی دور اور لڑکیوں میں عموماً 12 برس اور لڑکوں میں 14 برس کے لگ بھگ شروع ہو جاتا ہے، اور اس دور میں انہیں قدم قدم پر مارکوں، ہنگاموں، تجربوں، تلخیوں، طوفانوں اور گردابوں کا سامنا کرنا، گرداب ہوتا ہے طوفان کے معنوں میں آتا ہے، کرنا پڑتا ہے۔ اس دور کی جسمانی نشوونما کی خصوصیات جو ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ اس میں اعضاء کی پختگی ہوتا ہے، اعضاء کی پختگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں، اعضاء میں پختگی اور جنسی اختلافات۔ پہلے آ گیا جسمانی اعضاء میں حیرت انگیز تبدیلیاں۔ بلوغت کے دور میں داخل ہوتے ہی جسمانی اعضاء میں حیرت انگیز تبدیلیاں رونما ہونے لگتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں جو ہوتی ہیں وہ نوجوانوں کو حیرت زدہ کر دیتی ہیں اور وہ بے چین رہنے لگتے ہیں۔ اس دور میں قد اور وزن جو ہے وہ بڑھنے کی رفتار سست ہو جاتی ہے، تاہم جسم میں توانائی اور قوت بڑی تیزی سے آ جاتی ہے، یعنی کہ نوجوان توانائی کا چھلکتا ہوا جام دکھائی دیتے ہیں، اور بالغ لڑکے لڑکیاں ہر لحظہ اس بات کی خواہش مند نظر آتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں۔ اگر انہیں مناسب تفریح اور مواقع اور مشغلے میسر آ جائیں تو وہ مصروف رہ کر انہیں کافی لطف اور اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اعضاء میں پختگی۔ بلوغت کے دور میں جسم کے اعضاء میں پختگی آنے لگتی ہے اور اس کے ساتھ ہی جنسی اعضاء میں بھی پختگی آنے لگتی ہے۔ نوجوانوں میں ازدواجی زندگی بسر کرنے کی جسمانی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے، اور تیز رفتار جسمانی نشوونما اور بڑھتی ہوئی جنسی بیداری کی وجہ سے بلوغت سے گزرتے ہوئے لڑکے اور لڑکیوں میں زیادہ توانائی اور حرکت آنے لگتی ہے۔ جنسی اختلافات۔ بلوغت کے دور میں جنسی تبدیلیاں بہت زیادہ تیزی سے نمایاں ہو جاتی ہیں۔ لڑکوں کے جنسی غدود اور اعضاء میں تیزی سے تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ اس دور میں لڑکے اور لڑکیاں دلچسپ تفریحی مشاغل اور تعمیری سرگرمیوں میں جی بھر کے حصہ لیں تاکہ ان کی بڑھتی ہوئی توانائی انہیں گمراہ نہ کرتے۔ ٹھیک ہے۔ جوانی یا پختگی کا دور۔ یہ جوانی یا پختگی کا دور 18 سال سے شروع ہو کر 25 سال کی عمر تک پھیلا ہوتا ہے۔ اس کے ابتدائی دور میں سال میں حیرت انگیز تبدیلیوں کے ہوتے ہیں، اور جن میں نوجوانوں کو تلخیوں اور بے چینیوں کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے، تاہم 2 سالوں کے بعد موجوں کا زور اور طوفان کی جو تیزی ہوتی ہے اس میں کمی آ جاتی ہے، اور دور بلوغت کی سرکش لہروں سے آزاد ہو کر بہنے لگتا ہے، اور ٹین ایج کی ہیجان انگیز اور ہنگامہ خیز تبدیلیاں جوانی یا پختگی میں بدل جاتی ہیں، اور اس دور کی خصوصیات جو ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، جسمانی نشوونما کی تکمیل ہوتی ہے، اظہار ذات کی خواہش ہوتی ہے، جنسی اختلافات پائے جاتے ہیں، اور ہیجان انگیز دور کی تبدیلی ہوتی ہے۔ جوانی میں جسمانی نشوونما کی تکمیل ہو جاتی ہے، جسمانی توانائی
जिस्मानी तवानाई और हरकत में ठहराव आ जाता है। पुख्तगी, सलीका और तदब्बर ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में अपना रंग जमाने लगते हैं। ये भी हो सकता है कि जिस्मानी नशोनुमा के किसी दर्जे में कोई कमी रह गई हो तो वो जवानी की तकमील में जवानी के दौर में तकलीफ आ जाए। जवानी के दौर में जिस्मानी नशोनुमा अपनी तकमील कर लेती है, लेकिन कभी कभार किसी जवानी में जिस्मानी अज़ार या जवानी की खुसूसियात देर बाद नमूदार होती हैं। इजहार ज़ात की ख्वाहिश, जिस्मानी नशोनुमा की तकमील के साथ ही इजहार ज़ात की ख्वाहिश भी हो जाती है। हर बंदा ये कोशिश करता है कि वो अपनी ज़ात के इजहार कर सके। बलूगत का दौर बेढंगा पन खूबसूरती में बदल जाता है और जवान अपनी खूबसूरती भर से महसूर होता है, खुश होता है, अपने जज्बात में दूसरों को शरीक करना चाहता है। इसी तरह इजहार ज़ात की ख्वाहिश भी चुटकियाँ लेने लगती है, यानी वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी ज़ात के को नुमायाँ कर सके, उसका इजहार कर सके। और जिनसी इख्तलाफात इस दौर में मुखालिफ जिन्स की तरफ जो तवज्जो और दिलचस्पी जो है वो बढ़ जाती है। लड़के बन संवर कर जाज़िब नज़र बनने की फ़िक्र में रहते हैं। लड़कियाँ खूबसूरत, दिलकश और माशरती लिहाज से सुलझी नज़र आने की ख्वाहिशमंद होती हैं। हिजान अंगेज़ दौर की तब्दीली, बलूगत के दौर से जवानी में आमद के साथ ही हिजान अंगेज़ दौर में संजीदगी में बदलने लगता है। बलूगत की हिजान अंगेज़ और हंगामा खेज़ तब्दीलियाँ जवानी के पुख्तगी में बदल जाती हैं और जवानी में लड़के कामिल मर्द और लड़कियाँ कामिल औरतें बन जाती हैं। ये तो हो गया अदवार जो थे। फिर ये उसके बाद आ जाता है कि जिस्मानी नशोनुमा पर असरअंदाज होने वाले अवामिल जो हैं वो कौन कौन से हैं। जिस्मानी नशोनुमा कई अदवार और मराहिल से गुज़र कर जवानी की मंजिल तक पहुँचती है। ज़िंदगी भर के इसी सफ़र में कभी नशेब और कभी फराज की तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। ताहम जिस्मानी तब्दीलियों का सिलसिला जो है वो उम्र भर जारी और सारी रहता है। इन तब्दीलियों में कई अवामिल कारफरमा होते हैं जो कभी जिस्मानी नशोनुमा के अमल को सुस्त और कभी तेज़ कर देते हैं, और बाज़ अवामिल रुकावट बनते हैं और कई अवामिल इन रुकावटों को दूर करने की कोशिश करते हैं। इस तरह जिस्मानी नशोनुमा का सिलसिला जो है वो जारी और सरी रहता है। यहाँ हम इन अवामिल का जिक्र करेंगे जो जिस्मानी नशोनुमा पर असर डालते हैं। इनमें आ जाता है तवारस, नंबर 2 आबो हवा, नंबर 3 ग़िज़ा, नंबर 4 वर्जिश, नंबर 5 जज्बाती आसूदगी, नंबर 6 क़ब्ल अज़ वक्त पैदाइश, नंबर 7 आ जाता है जिस्मानी अवारज़ और नाक़स तरबियत और हादसात। ये आ जाता है। तवारस आ गया पहले, सबसे पहले आ गया तवारस। तवारस जो है जिस्मानी नशोनुमा पर तवारस के गहरे असरात मरतब होते हैं। किसी फ़र्द की जिस्मानी साख्त, कद्दो-क़ामत, खद्दो-ख़ाल, आँखें, कान की लो, जिल्द और बालों की रंगत अपने आबाओ अजदाद या वालिदैन से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती होती है। सेहतमंद वालिदैन के बच्चे अमूमन सेहतमंद होते हैं और बाज़ बच्चे मरूसी यानी वरासती ख़ानदानी बीमारियां लेकर पैदा होते हैं। और माहिरीन नफ्सियात का ख़्याल है कि फ़र्द की 3 से 4 शख्सियत जो है 3/4 शख्सियत जो होती है वो तवारस की मरहून मिन्नत होती है, तवारस की वजह से होती है। आबो हवा भी जिस्मानी नशो पर गहरा असर डालती है। ज़रख़ेज़ इलाके के लोग खूबसूरत और बंजर ज़मीन के बासी सख्त जान होते हैं। सफ़ेद फ़ाम अक़वाम के बच्चे सफ़ेद और स्याह फ़ाम अक़वाम के बच्चे स्याह होते हैं। ज़मीन, पानी, आबो हवा इंसानी फ़ितरत पर असर अंदाज होने वाले कुदरती अवामिल हैं। सनती इलाकों और गुंजान आबाद इलाकों की आब हवा में मिलावट होती है। ये जिस्मानी नशोनुमा पर मुज़र बुरे यानी नुकसानदेह असरात डालते हैं, जबकि कुदरती मनाज़र और सरसब्ज़ व शादाब इलाके फ़ितरत इंसानी पर खुशगवार असरात मुरतब करते हैं। नंबर 2 आ गया ग़िज़ा। अमूमन खुराक से कद और वज़न में तेज़ी से इजाफ़ा होता है। मतवाज़न खुराक जिस्मानी नशोनुमा में अहम किरदार अदा करती है। इससे ना सिर्फ जिस्म सेहतमंद रहता है बल्कि अज़ा और हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं। नाक़स ग़िज़ा जिसमें हयातीन मौजूद ना हो जिस्मानी नशोनुमा मामूल से ज़्यादा इनहराफ होता है, मुनहरिफ इनकार करने का बाइस बनते हैं। वर्जिश से जिस्मानी नशोनुमा में अहम किरदार अदा करती हैं। इनसे जिस्म तवाना, खूबसूरत और मुतनासब बन जाता है, अज़ा में पुख्तगी पैदा होती है। वर्जिश जिस्मानी नशोनुमा के साथ साथ ज़हनी, जज्बाती और माशरती आसूदगी का बाइस भी बनते हैं। वालिदैन और असातिज़ा के लिए ज़रूरी है कि ज़हनी तकान यानी थकावट दूर करने के लिए मुनासब
کھیلنے، ورزشیں اور تفریحی مشاغل کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جذباتی آسودگی۔ جذباتی آسودگی بچے کی جسمانی نشو و نما پر خوشگوار اثرات ڈالتی ہے۔ جذباتی اعتبار سے بچے کو آسودہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پیار محبت کر کے اس کی ذات کو تسلیم کیا جائے۔ بچے کو آسودہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پیار محبت کر کے اس کی ذات کو تسلیم کیا جائے۔ والدین کی بیجا ڈانٹ اور ڈپٹ اور اساتذہ کا جبر و تشدد نہ صرف بچے کی ذہنی، جذباتی اور معاشرتی زندگی کو متاثر کرتا ہے بلکہ جسمانی نشو و نما پر بھی برے اثرات ڈالتا ہے۔ بچہ عدم تحفظ اور احساس محرومی، مایوسی، نا امیدی کا شکار ہو کر جسمانی روگ لگا دیتا ہے، جس سے اس کی جسمانی نشو و نما متاثر ہوتی ہے۔